Good morning, everyone. We are going to present the presentation as in the topic of divide and conquer methodology of merge sort. In this divide and conquer method, we will divide problems into smaller subproblems and then conquer the smaller subproblems first. Then we will combine all the subproblems into an original problems. Let me discuss about the steps. Divide. This is the first step for solving the problem. Conquer. This is the second step for solving subproblems. Combine. This is the last and final step for solving a problem. Now we can discuss about merge sort in the next slide. Merge sort. It is the first algorithm we are going to study in divide and conquer. This method is used to divide an array into smaller sub-arrays and merge those arrays to get an original sorted array. In this, we will make into two functions. First thing is to break the array into sub-array, and next thing is to merge the smaller arrays together to get the sorted array. To merge back the smaller arrays, we will start iterating over the array and combine the smaller elements first to get a sorted array. This is shown in the picture. From the above picture, we can see the iteration over both the arrays simultaneously and comparing the elements and putting the smaller elements in the final array and then continuing the iteration process. We can see an example of dividing an array into smaller sub-arrays in the given picture below. In this, we had taken 5 array. In the next step, we are splitting into 3 into 2 part of array. On the next step, we are taken the first 3 array and splitting it into 2 into 1 array. On the other side, we are splitting the 2 array into 1 into 1 array. On the next step, we are splitting the 2 array into 1 into 1 array. Now we are able to see the sorted array from the original array. இப்போ என்னென்னா merge sortோட algorithm பார்க்க போகிறோம். algorithm merge sort is a function a of 0 to n minus 1. A is the array name, lower bound, upper bound. Sort array a of 0 to n minus 1 by regressive merge sort. Input array தான், output array தான். அந்த அரேவை ascending orderல நம்ம sort பண்ண போகிறோம். If lower bound less than upper bound இருந்துச்சுன்னா அந்த condition trueனா அந்த அரேவை 2 ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம், 2 டிவைட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு மிட் எலமெண்ட் தேவை. மிட் எலமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா லோவர் பவுண்ட் ப்ளஸ் அப்பர் பவுண்ட் டிவைடட் பை 2. இது என்னென்னா மிட்டுக்கான ஃபார்முலா. இப்போ ஸ்ப்ளிட் த அரே இன்ட்டு 2 சப் அரேஸ். அந்த அரேவை 2 சப் அரேஸாக நம்ம இப்போ டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 2 சப் அரேஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா? ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம், செகண்ட் ரைட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம். லெஃப்ட் சப் அரேஸ், ரைட் சப் அரேஸ். இப்போ merge sort a of lower bound to mid, a of mid plus 1 to upper bound. இது ரெண்டும் regressive call. இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு 2 சப் அரேஸ் கிடைக்கும். அது ரெண்டுத்தையும் இப்போ merge பண்ண போகிறோம். merge அது மெத்தட். ஏன்னா என்னென்னா அரே நேம் சொன்னேன். இப்போ LB mid UB, lower bound to mid. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரம் மிட் ப்ளஸ் 1 டு அப்பர் பவுண்டு. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம merge பண்ண போகிறோம். இப்போ அல்காரிதம் merge a ஆஃப் லோயர் பவுண்ட் டு மிட், a ஆஃப் மிட் ப்ளஸ் 1 டு அப்பர் பவுண்ட். இது இந்த 2 அரேவை சப் அரேஸை நம்ம merge பண்ண போகிறோம். இப்போ merge 2 sorted arrays into 1 sorted array. இப்போ நம்ம 2 சப் அரேஸை சார்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த 2 சப் அரேஸையும் merge பண்ண போகிறோம் ஒரு சார்ட்டட் அரேவா. அதுக்கு இன்புட் இதுதான் a ஆஃப் லோவர் பவுண்ட் டு மிட், a ஆஃப் மிட் ப்ளஸ் 1 டு அப்பர் பவுண்ட். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு 3 வேரியபிள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். I, J, K. I லெஸ் தென் லோவர் பவுண்டாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு J லெஸ் தென் மிட் ப்ளஸ் 1, K
லெஸ் தென் அப்பர் பவுண்ட். while loop யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா I வந்து மிட்டை விட கம்மியாக இருக்கணும் அண்ட் J வந்து அப்பர் பவுண்டை விட கம்மியாக இருக்கணும். அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் தான் வந்து இந்த merge சார்ட்டை இந்த 2 அரேவையும் நம்ம merge பண்ண முடியும். அதனால் இந்த while loop யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ if a of I less than equal to a of Jவாக இருந்துச்சுன்னா Jவை விட I வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இப்போ நியூ சார்ட்டட் அரே வந்து க்ரியேட் பண்ணணும். அந்த அரேயில் இந்த எலமெண்ட்டை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம். எப்போனா J வேல்யூவை விட, அதாவது J எலமெண்ட்டை விட I எலமெண்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா if a of I less than or equal to J கண்டிஷன் ட்ரூனா B of K is equal to A of I. B of K is equal to A of I. அப்போ I வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். எல்ஸ் இல்லைன்னா B of K equal to A of J. இப்போ J வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும், K வேல்யூவும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். இஃப் I greater than மிட்டாக இருந்துச்சுன்னா while J less than or equal to அப்பர் பவுண்டாக இருக்கணும். அப்போ B of K equal to A of J. இப்போ Jவும் Kவும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். எல்ஸ் இல்லைன்னா while I less than or equal to mid B of K equal to A of I. அப்போ ஐயும் கேவும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். இப்போ லாஸ்ட்டாக ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் லூப் எதுக்குன்னா இப்போ நம்ம சார்ட்டட் எலமெண்ட்டை சார்ட் பண்ண எலமெண்ட்டை ஒரு அரேயில் காப்பி பண்ணணும். அந்த அரே நேம் வந்து A. பியில் இருக்கிற அந்த சார்ட்டட் எலமெண்ட்டை ஏ அரேயில் காப்பி பண்ண போகிறோம். அதுக்காக ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ merge சார்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அரே க்ரியேட் பண்ணுறோம். அரேயோட நேம் வந்து A. இண்டெக்ஸ் வந்து 0 to 8, எலமெண்ட் வந்து டோட்டலாக 9 எலமெண்ட். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா we divide an array into 2 equal subarrays. இந்த அரேவை 2 equal subarrays-ஆக டிவைட் பண்ண போகிறோம். அப்போ வந்து மிட் எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். மிட் எலமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா லோவர் பவுண்ட் ப்ளஸ் அப்பர் பவுண்ட் டிவைட் பை 2. லோவர் பவுண்ட் வந்து 0, அப்பர் பவுண்ட் 8 டிவைட் பை 2 4. 8 by 2 வந்து 4. அப்போ மிட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ என்னென்னா 0 to 4 வந்து ஒரு சப்பரே. நெக்ஸ்ட்டு 5 to 8 வந்து அனதர் சப்பரே. இப்போ 2 சப்பரேஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ லெஃப்ட் சப்பரே வந்து திரும்பவும் நம்ம வந்து அதை 2 ஆஃபாக டிவைட் பண்ணணும். அதாவது திரும்ப அதுக்கும் தனியாக மிட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சி அது வந்து டில் எது வரைக்கும்னா அட் எண்ட் ஈச் சப்பரே we have only one element. ஒரு எலமெண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அதை டிவைட் பண்ணினே வரணும். அரேவை 2ஆக டிவைட் பண்ணுறோம். இப்போ மிட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா, அதை வச்சு 2ஆக டிவைட் பண்ணிடுறோம். லெஃப்ட் சப்பரே ரைட் சப்பரேன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து 0 to 4, 0 1 2 3 4 இது ஒரு அரே சப்பரே. நெக்ஸ்ட்டு 5 6 7 8 வந்து அனதர் சப்பரே. இப்போ லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற அந்த சப்பரேவை திரும்பவும் மிட் எலமெண்ட் கண்டுபிடிச்சி திரும்பவும் வந்து டிவைட் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணினே வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து தனித்தனியாக ஒரு எலமெண்ட்டும் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ரைட் சப்பரேவையும் டிவைட் பண்ணினே வரணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா 15 5ன்னு லாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு வந்து லெஃப்ட் சப்பரேயில் கிடச்சிருக்கும். அது ரெண்டுத்தையும் வந்து இப்போ merge பண்ண போகிறோம். திஸ் இஸ் த நியூ ப்ரொடியூஸ்டு சப்பரே, சார்ட்டட் சப்பரே. இந்த எலமெண்ட்டை வந்து merge பண்ணும்போது சார்ட் பண்ணி merge பண்ணணும். அப்போ விச் ஒன் இஸ் லெஸ்ன்னு பார்க்கணும். 15 or 5 தான் வந்து லெஸ். அப்போ 5 ஃபஸ்ட்டு போடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 15. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 24ம் இதையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். இது கம்பேர் பண்ணும்போது 5 less than 24 5 தான். அப்போ 5 ஃபஸ்ட்டு வரும். அப்புறம் 15 less than 24 15 தான் வரும். அப்போ 15 போடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 24. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 1க்கும் 8க்கும் பார்க்குறோம். 5 less than 1 தான் ஸ்மால் டிஜிட். அப்போ 1 போடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 5 less than 8 5.
15 less than 8 8. அப்போ 15 24. இப்போ லெஃப்ட் சப் அரேஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதே மாதிரி ரைட் சப் அரேஸும் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ வந்து இதையும் மர்ஜ் பண்ணுவோம். 3 16 10 20 இதை மர்ஜ் பண்ணி இந்த பக்கமும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ ரைட் சப் அரேவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், லெஃப்ட் சப் அரேவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முடிச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா டிவைடு. செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து அதை நம்ம டிவைட் பண்ண 2 சப் அரேஸையும் மர்ஜ் பண்ணுறோம். அதுக்கு கண்டிஷன் என்னென்னா ஏ ஆஃப் ஐ லெஸ் தென் ஏ ஆஃப் ஜே. இந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா ஐயையும் கேயையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம், இல்லைன்னா ஜேவையும் கேவையும் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப் அரே 1 சப் அரே 2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து கம்பைன்டு அரே. இது ரெண்டுத்தையும் மர்ஜ் பண்ணி இங்கே போடுறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ வந்து 1, ஜே வந்து 3ன்னு இருக்குது. இப்போ 1 லெஸ் தென் 3 கண்டிஷன் ட்ரூ. அப்போ 1 வந்து இந்த அரேயில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஐ வேல்யூ நம்ம போட்டுட்டோம், அதனால் ஐயும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும், கேவும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஜே வந்து அங்கே தான் இருக்கும், ஏன்னா 3 வந்து நம்ம இன்னும் இன்சர்ட் பண்ணல. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 5 லெஸ் தென் 3 3. இப்போ 3யை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம். அப்போ ஜே வந்து நம்ம ஜே வேல்யூ போட்டனால ஜேவை வந்து நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம், கேவையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம், ஐயை வந்து 5லே வச்சுருப்போம். நெக்ஸ்ட்டு 5 லெஸ் தென் 10ஆன்னு பார்க்கணும். இப்போ 5 தான் ஸ்மால் வேல்யூ, அதனால் 5 போடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐ வேல்யூ போட்டனால ஐயை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம், கேவையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம், ஜே வந்து 10லே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 8 லெஸ் தென் 10ஆன்னு பார்க்கணும். 8 வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது, கேவும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது. 15 லெஸ் தென் 10ஆ? இப்போ ஃபால்ஸ். அப்போ வந்து ஜே வேல்யூ போடணும், 10ன்னு போடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐ வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகாது, ஏன்னா 15 நம்ம ஒன்றும் போடல. நெக்ஸ்ட்டு ஜே வேல்யூவை போட்டுட்டோம் 10, அப்போ ஜே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் 16. 15 லெஸ் தென் 16ஆ? 15 வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம். அப்போ திரும்பவும் கேவும் ஐயும் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஐ வந்து எங்கே இருக்குன்னா 24ல் இருக்குது. 24 லெஸ் தென் 16. இப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். அப்போனா 16 வந்து ஜேயில் இருக்குது, இந்த ஜே வேல்யூவை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம். இப்போ ஜேவும் கேவும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். இப்போ ஐ வந்து 24 லெஸ் தென் 20 கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். அப்போ ஜே வேல்யூ வந்து 20ன்னு போடுறோம். இங்கே ஜேவும் கே வேல்யூ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். இப்போ ஐ வந்து அதே இருக்கும். இப்போ என்னென்னா சப்பரே 2 வந்து சப்பரே 2ல் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் நம்ம வந்து போட்டுட்டோம். அப்போ பேலன்ஸ் வந்து சப்பரே 1ல் வந்து 24 மட்டும் இருக்குது. அப்போ வந்து சிம்பிளாக நம்ம அந்த 24 எடுத்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். T of n equal to T of n divided by 2 plus T of n divided by 2 plus C of n. This is the master theorem formula. The given equation is C of n equal to 2C of n divided by 2 plus C of n. From this equation, A equal to 2, B equal to 2 and D equal to 1. By solving the problem with the above value, we are getting an approximate value of big O of n log n. In worst case, in every iteration, we are dividing the problem into 2 sub-arrays. These cases are performed by using log n operations, and this case is done for n iteration. In best case, we have to do some modification by using a flag to check the element is already sorted or not. Best case of merge sort is big O of n log n. On the same way, average case of merge sort is big O of n log n, and worst case of merge sort is big O of n log n.